وقفہ کے بعد آپ کی خدمت میں ناظرین و ناظرات گدائے اہل بیت سید علی شان اپنے ہمراہ جناب قبلہ عباس قمی اور اپنے دوسرے مہمان ذاکر اہل بیت ببرک علی بھٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے خدائے رب العزت اور اس کی ذات، بحیثیت مصور، بحیثیت ادیب، بحیثیت خالق اکبر۔ کال آ رہی ہے، ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد پروگرام آگے لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم، اپنا ٹیلی ویژن بند کیجئے اور پلیز آواز آہستہ کریں تاکہ آپ ہمیں سن سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی حضور، کیا حال ہے آپ کے؟ حضور جناب محبوب علی بٹ صاحب۔ جی محبوب بٹ صاحب جناب اس وقت ہمارے ساتھ۔ جناب میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، بسم اللہ۔ اور بٹ صاحب کن سوچیں گم پہ گئے ہو؟ جی میں جناب یہ عرض کر رہا ہوں کہ پروگرام دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ موضوع آج کا کچھ نہیں رہ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کالروں کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی کال کرنا ہے، پھر منقبت بھی ہوئی تو یقیناً ایک بہت اعلیٰ قسم کا پروگرام شروع کیا گیا ہے، اور جو موضوع بھی آپ نے چھیڑا ہے میرا خیال ہے اس کے لیے وقت بہت کم ہے، یا تو وقت بڑھایا جائے یا اس کے لیے جو ہے نا وہ خاص طور پر جو ہے قبلہ سے دانشورانہ گفتگو جو ہو رہی تھی اس کو جاری رکھا جائے کسی طریقے سے، انشاءاللہ بٹ صاحب ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ بے شک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تشنہ کافی عرصے کے بعد آپ کے سامنے ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے، مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ کافی ساری کمزوریاں رہ رہی ہوں گی، اور اسی لیے ان کی نشاندہی آپ جیسے کونا مشق صحافی حضرات کا فرض بنتا ہے، اور وہ آپ نے اپنا فرض بخوبی ادا کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان چیزوں کو نوٹ کر رہا ہوں۔ اس آخری سیگمنٹ میں چند ایک کالے اور لے کے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کہیں بھی ہم نے کبھی ایسا ٹاپک نہیں دیکھا، یہ پہلا موقع آیا ہے کہ اس طرح کا ٹاپک جو ہے وہ کسی ٹی وی پر آیا ہے۔ ہم رسالت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ پر گفتگو کرتے ہیں، ائمہ پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے بالکل تنہا چھوڑ دیا۔ یقیناً اکیلا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر نہ کریں، اور اس کے بارے میں جو ہے سوال جو دلوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب ہمیں نہ ملے۔ اور میں سمجھتا جب ابتدا میں آپ نے تمہید باندھی تھی تو بڑا ایک شوق پیدا ہوا کہ اس کو دیکھیں، اور قبلہ نے بھی چند ہی جو گلہائے محبت اور عقیدت پیش فرمائے تھے کہ ادھر سے کانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ اگر ٹائم ختم ہو جائے تو اس ٹاپک کو ختم نہ کیجیے گا، نیکسٹ ویک بے شک اسی ٹاپک کو پھر لے آئیے گا انشاءاللہ۔ بٹ صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ کے گائیڈ کرنے کی بہت مہربانی، شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اگر آج تشنہ رہ گئے تو اسی موضوع کے ساتھ اگر ہمیں انتظامیہ نے سمجھا کہ اس کو آگے بڑھائیں تو اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اپنا علی شان صاحب جناب۔ جی عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں۔ جناب عرفان بھائی کیا حال چال ہے جناب؟ میرا بھابھی کو بھی سلام، بچوں کو پیار جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ کو آج ٹی وی پہ دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے، گھر والے بھی بہت خوش ہیں، اور جتنے بھی آپ کے ملنے والے ہیں یار دوست، اس کا سہرا جناب عباس مہمانوں کو بہت بہت سلام دونوں کو۔ جی وعلیکم السلام عرفان۔ اس کا سہرا میرے پر نہیں، یہ مولانا جناب عدیل صاحب اور عباس آبدی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ میری طبیعت پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے، اور پھر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ موقع ہے کہ مجھے کچھ تھوڑی مہلت دی جائے خدمت خلق کے لیے ٹیلی ویژن کے اوپر، اور انہوں نے میری یہ مہربانی فرمائی، انہی کی درخواست، انہی کے حکم کے اوپر میں یہاں آپ کے سامنے ہوں۔ اور ہدایت ٹیلی ویژن ایک دفعہ پھر اس بات میں دوسرے لوگوں سے بازی لے گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کر کے مجھے باقاعدہ دعوت دی کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کروں۔ گو کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج زنگ لگا ہوا ہے، تھوڑا سا رسٹی ہوں، کافی مدت کے بعد زبان میں بھی لکنت ہے،
روانی بھی نہیں، انشاءاللہ تعالی جو وقت گزرے گا روانی آتی جائے گی. تو اور عرفان صاحب کچھ آپ آج کے ٹاپک کے بارے میں یا ہمارے مہمان میں کے یہی کہوں گا کہ ٹاپک بہت خوبصورت ہے اور مولانا جو ہیں یہ دونوں ماشاءاللہ بہت خوب پریزنٹ کر رہے ہیں. تو ابھی تو ابتدا ہے، ابتدا اتنی خوبصورت ہے، تو انشاءاللہ آگے آگے اور بھی ماشاءاللہ. شکریہ، دعا کیجیے گا، انشاءاللہ دعا میں ساتھ رکھیے گا. کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم میں السلام. سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین پاکستان سے. جناب سید صابر صاحب منڈی بہاؤالدین سے. وعلیکم السلام. جی بزرگ السلام علیکم. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد میں جناب. سید صابر حسین منڈی بہاؤالدین سے پاکستان سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اللہ والا السلام اللہ پاک نے فرمایا حسین و منی و آنا منا حسین، حسین میں شہر میں حسین سے ہوں. اس میں گھر کے فضائل و مناقب امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی واضح اشارے موجود ہیں، لیکن ایک پہلو جو اس سے بھی زیادہ روشن ہے وہ یہ ہے کہ حسین میری وجہ سے ہے اور میں حسین کی وجہ سے ہوں. حسین کی عظمت کا بنیاد اگر میں ہوں تو میرے دین کی بقا حسین سے، سہارا حسین ہے. اگر حسین نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. میں سے مراد میرا بدن نہیں، میرا جسم نہیں، میں سے مراد میرا وجود ظاہری نہیں. میں سے رسول اکرم کا مشن ہے، میں سے رسول کا اکرم کا مقصد ہے. میں سے مراد اکرم کا رسول اکرم کا دین ہے. میں سے رسول اکرم کا آئین اور دستور ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. السلام علیکم جناب. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی. میں اب گزارش کروں گا پیچھے کنٹرول روم سے کہ وقت اب بالکل کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج ہم علامہ عباس قمی صاحب سے قبلہ سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر پا رہے، لہٰذا اب آپ ہمیں نمبر ڈراپ کر دیجئے اور لائنیں بند کر دیجئے. آخری 20-25 منٹ جو ہیں وہ ہم مولانا صاحب سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مولانا صاحب اب ہم نے لائنیں تو آج کی کر دی ہیں بند، اور اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف آئیں، آپ سے میں نے عرض کی تھی کہ آپ نے دستار کے اوپر میں وہ عرض کر رہا تھا اس کو فوقیت دی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ امامہ چونکہ لباس آئمہ ہیں اور میرا خیال ہے یہ عام لباس چونکہ نہیں ہے اور یہ کوئی عام شخصیت پہن نہیں سکتی، یہ وہی پہن سکتا ہے جو واقعی عالم دین ہو. میں چونکہ علماء کا خادم ہوں اور ابھی بالکل طالب علم ہوں اور خداوند عالم مومنین کی دعاؤں سے مجھے علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. میں چونکہ طالب علم ہوں اس لیے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ میں امامہ پہنوں، اور میں نے وہی جو ہماری روایتی جو ہماری علاقائی جناح کیپ ہے وہی پہنی. اور چونکہ یہ ایک ممبر کی پہچان بھی ہے، ہمارے بہت سارے خطباء اور بہت سارے علماء نے جو ہے وہ جناح کیپ پہنی ہے، تو میں اسی طور طریقے پہ جناح کیپ پہنی اور اس لیے امامہ نہیں پہنا کیونکہ یہ عالم دین کا کام ہے اور میں ابھی طالب علم ہوں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت جناب آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی. بے شک چاہے دستار ہو چاہے امامہ ہو، دیکھنا تو یہ ہے کہ خطیب آل محمد حق خطابت آل محمد ادا کر رہا ہے یا نہیں. کیا وہ ہم تک دین اسی طریقے سے پہنچا رہا ہے جیسے ہمیں محمد و آل محمد نے کہا ہے، یا اس میں تحریف یا اس میں تخفیف کر رہا ہے؟ اگر اس نے امامہ پہنا ہے یا اس نے دستار رکھی ہے یا اس نے ٹوپی پہنی ہے، اس نے حق اہل بیت ادا کر دیا تو وہ ہر صورت میں قبول ہے. اور اسی کوشش میں آج ہم یہاں موجود ہیں کہ ہم حق اہل بیت سے پہلے حق خدا تعالیٰ حق رب العالمین ادا کریں، کہ اپنا پہلا پروگرام اس کے نام کریں جو سب سے بڑا ادیب، سب سے بڑا مصور، سب سے بڑا خالق،
सबसे बड़ा नासिर, सबसे बड़ा हकीम, सबसे बड़ा रहबर, सबसे बड़ा हमदर्द है। इलामा साहब, आपने अब तक तो खुदा के मुतल्लिक कि खुदा क्या है और ये कायनात और ये जहाँ क्या है, इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत तरीके से रोशनी डाली। अब जहन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है किबला कि चले तस्लीम कर लिया, गो के आज का मौजू तशना है और मेरे नाजरीन और नाजरात मौजू से हट गए होंगे, पीछे रह गए होंगे। अगर आप दो अल्फाज दोबारा उसको शुरू से जोड़ दे तो आपकी अनायत होगी। मगर आगे चलते हैं कि अगर तस्लीम कर लिया यह जहाँ और इस खुदा की जो खिलकत है, ये कायनात जो आपने बयान कर दी, उसके बाद वो किस तरह खुदा को हम कैसे उस तक कैसे पहुँचे, उसके ज़राए क्या हैं? मैंने आशिक व माशूक हिचहाइल नीस्त, मैंने आशिक व माशूक हिचहाइल नीस्त, तू खुद हिजाब खुदी हाफिज अज़म्यान बरखीज। वाह! हाफिज शिराजी ने क्या खूब कहा है कि आशिक और माशूक के दरमियान कुछ हाइल नहीं है, कुछ पर्दा नहीं है, तुम खुद ही पर्दा हो। अपने आप को, अपनी मैं को उससे निकाल दो तो तुम अपने परवरदिगार से मिल जाओगे। वाह! और यही बात अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाई, लन तत्तसिल बिल खालिक हत्ता तनक़त अनिल खल्क़, जब तक तुम मखलूक से जुदा नहीं होगे तब तक तुम अपने खालिक तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये नहीं दुनिया छोड़ दो, इसका मतलब यह है कि वो जो आइमा अलैहिस्सलाम ने हमें दर्स दिया है, जो तौर तरीका बताया है, जो रास्ता दिखाया है, जो रास्ता बताया है, हम उस पर चलेंगे तो हम खालिक तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी उम्मीदें जो हैं वो हमारा रास्ता रोक देती हैं। और मौला का फरमान है, अल अमानी तो उमी उजूनुल बसायर, उम्मीदें देखने वालों की आंखों को अंधा कर देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें। अब हम अपनी सोच देखें, हमारी सोच क्या है। हम शोहरत चाहते हैं, हम दौलत चाहते हैं, हम इक़्तिदार चाहते हैं। जब मैं ये चाहूंगा तो मेरी मैं अल्लाह और मेरे दरमियान हायल हो जाएगी। यही वजह है, जुमला तेरे जहन में आ गया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवानी पलटाई हजरत जुलेखा को, तो जब तक जुलेखा बूढ़ी थी यूसुफ ने जवानी नहीं पलटाई थी। तो जब जवानी पलटा दी तो जुलेखा ने कहा, ऐ यूसुफ, जिस खुदा ने मुझे फिर से जवान किया है मैं उसकी इबादत में बैठना चाहती हूं। तो वो 40 दिन के एतकाफ पे बैठी। वो जुलेखा जो एक एक लम्हा हजरत यूसुफ को याद करके जीती थी, जब वो याद खुदा में बैठी सही मानों में, तो जुलेखा की यूसुफ से तड़प कम होती गई, यूसुफ की जुलेखा के लिए तड़प बढ़ती गई। यह है खुदा की याद में रहना। और एक और बात अर्ज कर दूं, जो मशहद मुक़द्दस तशरीफ ले गए हैं वहां पे मस्जिद है, मस्जिद गौहरशाद। मस्जिद गौहरशाद तैमूरी खानदान की एक औरत के नाम पे जिसने बनवाई थी और रखी गई थी। उनके शौहर का नाम था शाहरुख तैमूरी। उनके को आपस में मामलात नहीं सही नहीं थे, तो गौहरशाद जो थी उनका एक वजीर था, मशीर था, जिसका बेटा, याद खुदा क्या है ये बताना चाहता हूं, कमी हम में है, वो तो सामने है, पहुंचना हमने है। मैंने अपनी मैं को निकालना है, मैंने अपनी ख्वाहिशात को निकालना है, तो मैंने खुदा को पा लेना है। वो आशिक हो गया गौहरशाद का। 1 दिन 2 दिन 10 दिन अजीब हालत गौहरशाद के इश्क में। गौहरशाद ने अपने बशीर से पूछा कि इसे क्या हुआ। उसने कहा मुंह छोटा है, बात बहुत बड़ी है। कहा बताओ। कहा ये आपका आशिक हो गया है। अब गौहरशाद ने कहा तुझे पता है मैं शादीशुदा हूं, लेकिन गौहरशाद को आम खातून नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसे एक शर्त रखती हूं, ये वो उस शर्त को पूरा करे तो मैं उतनी देर में अपने शौहर से तलाक लेके इससे शादी करूंगी। उसके शौहर के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे। तो हुआ ये, उसने कहा शर्त क्या है। उसने कहा शर्त यह है कि ये जो मस्जिद है जिसका नाम भी मस्जिद गौहरशाद था, उसने कहा इसी में 40 दिन का एतिकाफ करे खुदा की याद में, तो मैं इससे शादी करूंगी। तो तारीख में मिलता है जब वो
गौहर शाद का आशिक मस्जिद में बैठा और खुदा की याद में पहुंचा तो ऐसा खुदा की याद में डूबा, ऐसा खुदा की याद में डूबा कि अभी 40 दिन हुए नहीं थे, या उसका बाप उसके पास गया और कहा आ तुझे गौहर शाद बुलाती है। तो वो जो इतना आशिक था, मरे जा रहा था, वो कहता कौन गौहर शाद? जब वो खुदा की याद में डूबा तो उसे अपना इश्क भूल गया। ये हम में कमी है, ये मेरी ख्वाहिशात आड़े आती हैं, ये मेरी ख्वाहिशात नफसानी सबब बनती हैं कि मैं खुदा तक नहीं पहुंच पाता। वरना अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो तरीका, जो रास्ता हमें बताया है, और इरशाद खुदाबंदी हुआ, हदीस कुदसी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो ऐ मोहम्मद मैंने आपको खलक किया। तो जुमला अर्ज करता चलूं, चूंकि ये मौजू तो बहुत वसी था, लेकिन टाइम बहुत कम मिला, अब टाइम भी चूंकि मैंने मद्देनजर रखना है, तो अर्ज करता चलूं कि जिसको अल्लाह ने अपने पहचान का जरिया बनाया उसे कहते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब हम नमाज शुरू करते हैं, कोई किसी मसलक से भी ताल्लुक रखता है, वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है, जो आलमीन का रब है, जिसकी नमाज के शुरू में हम हम्द करते हैं, वो आलमीन जिसकी हम्द करता हुआ, वो रब्बुल आलमीन जिसकी हम्द करता हुआ नजर आता है, उसे मोहम्मद कहते हैं। सारी दुनिया खुदा की तारीफ करे, ये हक बनता है, लेकिन मोहम्मद काबिलियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं कि खुदा उनकी तारीफ करता है। और सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती ऐसी थी, ऐसी हस्ती थी, इस कदर काबिल कदर थे, ऐसी फजीलत थी, ऐसी नूरानियत थी कि अल्लाह ने पाक मुस्तफ़ा को अपने तारुफ का जरिया बनाया। वरना क्या है, इरशाद खुदाबंदी हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। इरशाद हो रहा है वो खुदा है, वो अजीज है, वो कहीर, वो कहार है, वो जब्बार है। कुरान में सारे नाम मौजूद हैं, सिफाती नाम। कायनात की हर शय उसकी तस्बीह कर रही है। अगर यहां तक रहता तो पता न चलता वो कौन है। ठीक है, कहार है, जब्बार है, क्या है? कब पता चला? जब कहा हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तब पता चला जब उसी अल्लाह ने कहा वो है जिसने अपने रसूल को भेजा ताकि उसकी आयतों को तिलावत करे और लोगों का तज़किया नफ्स करे। खुदावंद आलम जिसको अपने तारुफ का जरिया बनाए वो उसे मोहम्मद कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर पाक मुस्तफ़ा सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काबिल ना होते तो अल्लाह कभी भी अपना तारुफ अल्लाह होते हुए सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ना करवाता। और जुमला कह रहा हूं नाज़रीन के लिए, और अगर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तर मुस्तफ़ा उम्मे मुस्तफ़ा बकौल मुस्तफ़ा जो उम्मे मुस्तफ़ा है, अगर वो इस काबिल ना होती तो अल्लाह कभी भी मुस्तफ़ा की अहले बैत का तारफ पाक ज़हरा के जरिए ना करवाता। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। अहले बैत चादर के नीचे एक फातिमा है, एक उसका बाबा है, एक उसका शौहर है, दो उसके बेटे हैं। खुदा बताना यह चाहता था कि अहले बैत में वो जिसको मैंने तहारत की गारंटी दी है उस अहले बैत में वो शामिल नहीं जो मोहम्मद का रिश्तेदार है, बल्कि अहले बैत में सिर्फ वो शामिल है जो ज़हरा का रिश्तेदार है। ये अहले बैत की और यही अहले बैत जरिया और वसीला बने खुदावंद आलम की पहचान का। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। जनाब किबला अब्बास कुमी साहब नहायत ही जामिया और नहायत ही मुख्तसर से अंदाज में खुदाए वहदहू ला शरीक अल्लाह, खुदाए यकता, खुदाए कायनात, खालिक कुल को, उसकी ज़ात को, समंदरों को कतरों में निचोड़ते हुए नहायत ही बर्क रफ्तारी के साथ कि अभी हम सोच ही रहे थे और उन्होंने अल्लाह की ज़ात को वहाँ से लेकर खुदा के उस
ख्वाहिश तक हमें पहुंचा दिया कि जहां खुदा ने अपने आप को पहचानने के लिए अपनी पहचान कराने के लिए कुछ अहबाब को चुना जिन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद कहा गया। मौजू बड़ा तिश्ना रह गया, बहुत कुछ इसमें बाकी रह गया, मगर अब हम उस पोर्शन पर आ रहे हैं जहाँ पर खुदा ताला ने हमें कहा है कि जब मेरी तारीफ़ करोगे तो उससे ज़्यादा है कि मैं इनकी तारीफ़ करूं। आपको क्या महसूस हुआ? मेरा मोबाइल नंबर थोड़ी देर तक स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। उस मोबाइल के ऊपर आप अपने, बल्कि मुझे बताया जा रहा है कि मेरा मोबाइल नंबर आ गया है। आप आज के प्रोग्राम के मुतालिक जो भी आपकी आरा हो वो टेक्स्ट करना चाहते हों या उस मोबाइल नंबर के ऊपर बताना चाहते हों, बिला वास्ता वो मुझ तक आप पहुंचा दीजिए। मैं उनको सुनूंगा और उन पे अमल करने की कोशिश करूंगा। इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले मैं चलता हूं जनाब बबरक अली भट्टी साहब की तरफ को वो हदिया खालिक कायनात के बाद हदिया मोहम्मद व आले मोहम्मद पेश करें। जनाब बबरक अली भट्टी साहब। बिस्मिल्लाह। अली साहब, जनाब सरकार वफा की शान में कलाम है, आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ। सलवात पढ़ लीजिए। अब्बास दीन में तुमसे हयात देखी है, अब्बास दीन में तुमसे हयात देखी है, तुम्हारी जात में हैदर की जात देखी है, अब्बास दीन में तुमसे हयात देखी है। कुछ इस तरह से सजाया है दीन को तुमने, कुछ इस तरह से सजाया है दीन को तुमने, अलम के साए में होते सलात देखी है, अब्बास दीन में तुमसे हयात देखी है। जो बात और किसी में ज़माने भर में नहीं, जो बात और किसी में ज़माने भर में नहीं, अली के लख्त जिगर में वो बात देखी है, अब्बास दीन में तुमसे हयात देखी है। शुजातों को वफाओं पे तुमने वार दिया, शुजातों को वफाओं पे तुमने वार दिया, कसम खुदा की जब ये खैरात देखी है, अब्बास दीन में तुमसे हयात देखी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, मगर क्या करें कि वक्त की घड़ियां टक टक करते बता रही हैं कि आज के प्रोग्राम का वक्त आखिर तमाम हुआ चाहता है। इससे पहले कि आज के प्रोग्राम से मैं आपसे इजाज़त लूं, मुझे मालूम है
کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کافی عرصے کے بعد میں نے مائک کو اپنے سینے پر لگایا ہے. میری زبان میں رسٹی ہے, ابھی اتنی رفتار نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے پروگرام میں جو کمزوریاں رہ گئیں ان کی نشاندہی اسکرین پر موجود میرے موبائل نمبر پر آپ بلا واسطہ مجھ سے کیجئے. ٹیکسٹ یا موبائل پہ فون کر کے میں ان کو نوٹ کروں گا, انہیں دور کرنے کی کوشش کروں گا. آپ ادب, تاریخ, سیاست, مذہب, سیاست, معاشرت, ان پر اگر کوئی معیاری کتاب لکھ چکے ہیں وہ کتاب کے متعلق ہمیں انفارم کریں, ہمیں بتائیں, اپنی شخصیت کے متعلق بتائیں. ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں آپ کی کتاب کے سمیت یہاں پہ بلانا چاہیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کو اختتام کروں, بانیان ہدایت ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ایک دفعہ پھر ناظرین کو یاد کراتا ہوں کہ آپ کی امداد کے بغیر یہ آل عمران کا, یہ امام وقت کا ٹیلی ویژن نہیں چل سکتا. دل کھول کر مالی معاونت کیجئے تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ساتھ جناب عباس علی قومی صاحب کا اور ببرک علی صاحب کا, جنہوں نے آج میرا ساتھ دیا. اس کے ساتھ ہی آپ کی دعاؤں سے اور جن جن احباب نے ٹیلی فون لائنز پہ ہمارے ساتھ کی, ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.